Hi students, I am Sekhar Mande. Welcome to you my YouTube channel. Now today we are going to learn an interesting and important relation between degree measure and radian measure. In last video we had seen the directed angle, types of angle, coterminal angles and system of measurement of angle, that is hexadecimal system whose unit is degree measure, and radian measure circular system whose unit is radian measure. Now in this video we will see their relation between these two systems, that is hexadecimal system and circular system. याच्यात आपण काय करणार, डिग्री मेजर आणि रॅडियन मेजर याच्यातला सर्वात इम्पॉर्टंट जे रिलेशन आहे, जे आता आपल्या तुम्ही ज्यावेळेस टेक्स्टबुक उघडाल त्यावेळेस तुम्हाला ते रिलेशन दिसेल. आता तुम्हाला 30 डिग्री न दिसता त्याच्या जागेवर काय दिसेल, π/6 दिसेल. 90 डिग्री न दिसता त्याच्या जागेवर काय दिसेल, π/2 दिसेल. तर हे रिलेशन काय ते आपण आता या व्हिडिओमध्ये पाहू. नीट लक्ष द्या, हे अत्यंत महत्त्वाचं. ज्या ठिकाणी तुम्ही ट्रिग्नोमेट्री विषय स्टडी कराल त्या ठिकाणी तुम्हाला हे रिलेशनची अत्यंत आवश्यकता आहे. रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर अँड रेडियन मेजर हे बघताना आपण काय बघू, यस एक याचं प्रूफ मी तुम्हाला सांगतो, हाऊ इट बी प्रूव्ह. आपण काय करू, एक सर्कल घेतलं, OA इज रेडियस, OA that is R is the radius. Now here I consider a circle with center O. OA is equal to R, radius. Obviously OB is also R, and I take this AB on this circle, this point B on the circle, such that this AB, length of AB, arc AB is equal to R. Length of radius is equal to R. Length of arc AB is also R. Therefore, by definition of our radian measure, this radius R, this length of arc also R. Therefore, angle AOB, measure of angle AOB is 1 radian. Angle AOB चे मेजर काय झालं, 1 radian. अथवा मी काय घेतलो, अँगल AOC हे काय घेतो, AC इज अ डायमीटर. AC काय घेतो मी, डायमीटर घेतो. AC is a diameter. So this angle AOC, total angle AOC याचा मेजर किती होईल, angle AOC is equal to 180 degree. This is straight angle. This measure is 180 degree. Measure of angle AOB is 1 radian. Also length of arc AB is R. Now we know that circumference of circle, total circumference काय definition आहे, 2 pi r. Circumference of circle is 2 pi r. Therefore length of arc ABC is semicircle, so it is 1/2 2 pi r. 2 get cancel, only pi r. Now what is here, very interesting here. Now angle AOB, if angle increase, the length of arc also increase. So there is proportion, that is angle AOB is to angle AOC. Measure of angle AOB and measure of angle AOC, this is proportional to the length of arc subtended by them. AB, or this angle AOB is subtended by arc AB, and angle AOC, this angle is subtended by arc ABC. So what we get, length of arc AB ABC. हे काय राहील, हा जो अँगल आहे, ह्या अँगल हे प्रोपोर्शन मध्ये राहील. मेजर ऑफ अँगल AOB आणि AOC यांचा रेशो आणि लेंथ ऑफ आर्क AB आणि लेंथ ऑफ आर्क ABC दोन्ही काय राहील, प्रोपोर्शन मध्ये राहील, सेम राहील. हा रेशो आणि हा रेशो काय राहील, सेम राहील. मग काय
आर्क AOBC हे किती आपलं 1 रेडियन, अँगल AOC 180 degree, length of arc AB is R and this is length of arc ABC. किती आपलं pi r. So what do you get? This r and r get cancel. We get 1 radian upon 180 degree is equal to 1 upon pi, and if we take cross multiplication, then what do you get? 1 radian into pi is equal to 1 into pi into 1 radian is equal to 1 into 180 degree. So what do you get? 1 into pi radian, 1 into 180 degree. So we get this relation, pi is equal to 180 degree is the relation between degree measure and radian measure, that is 180 degree is equal to pi, or pi is equal to 180. Now we had seen the relation between degree measure and radian measure. याचे काही remarks पाहू आपण आता. We have 180 degree is equal to pi radiation. So divide by 180. दोन्ही साईडला काय करतो मी 180 ने डिवाइड करतो. काय मग 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री पाय अपॉन 180. So this is divided by 180, divided by only 180, not 180 degree. Divide by 180 ने डिवाइड केल्यावर काय लिहितं 1 डिग्री, आणि इथे काय पाय अपॉन pi radian upon 180 means to convert, that is to convert degree into radian, we multiply by pi upon 180. याला आपण काय करणार आहे, 1 डिग्रीला काय करणार आहे आपण, रेडियन मध्ये जर कन्वर्ट करत असेल तर आपण काय करणार आहे, पाय अपॉन 180 ने काय करायचं आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं. फॉर एक्झाम्पल घेऊ आपण आता, सपोज वी टेक 90 डिग्री. 90 डिग्री जर करायचं असलं तर काय आता 90 इंटू पाय अपॉन 180. 90 डिग्रीला आपल्याला काय करायचं आहे, पाय रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. म्हणून काय करतो मी इकडे 90, आपलं जो रिलेशन काय होतं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाय रेडियन अपॉन 180. सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू पाय रेडियन अपॉन 180. 90 1 जा 90 2 जा, देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय 2 रेडियन. हे रिलेशन भेटलं आपल्याला. ऑल्सो 30 डिग्री बरोबर काय मग आपलं 30 इंटू पाय रेडियन अपॉन 180. सो 30 डिग्री इज इक्वल टू कॅन्सल 3 6 18 पाय रेडियन अपॉन 6. लक्षात ठेवा, फॉर एव्हर लक्षात ठेवा. मग याच्यावर आपण जनरलाइज काय करू शकतो, जनरल फॉर्म्युला, हेन्स थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाय रेडियन अपॉन 180. इकडे लक्ष द्या, डिग्रीमधून रेडियनमध्ये जातोय तर काय करणार आपण, पाय वरती घ्यायचे, पाय वरती लिहायचं, खाली 180. हे काय जनरल फॉर्म्युला आहे, थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाय अपॉन 180. नाउ लास्ट रिमार्क वी हैव सीन that is degree into radian, how to convert degree into radian. Now we will in second remark we will see how radian into degree. We have pi radian is equal to 180 degree. So divide by pi ने divide करो, pi radian upon pi 180 degree upon pi. So pi get cancelled, 1 radian 180 degree by pi. Hence to convert radian measure into
degree measure, we multiply by 180 upon pi, 180 degree by pi. अथवा याच्यावरून काय मग आपलं तो फॉर एक्झाम्पल मागचेच एक्झाम्पल घेऊ, पाय बाय थ्री रेडियन आहे. तर आपण काय करू, पाय बाय 3 रेडियन याला काय करू लागेल, पाय बाय 3 इंटू 180 डिग्री बाय पाय, काय मल्टिप्लाय करायचं आहे 180 डिग्री बाय पाय. सो पाय गेट कॅन्सल, 3 6 18 that is 60 degree. So pi by 3 is 60 degree. Be remember always. Again, what is 2 pi by 3? 2 pi by 3. So 2 pi by 3 is equal to 180 degree upon pi. So pi get cancel. 2 into 3 1 the 3, 60. So 60 degree. So this is 120. 2 pi by 3 radians means 120 degree. So hence what we get, relation theta radian is equal to theta into 180 by pi. So this is general formula to convert theta radian is equal to theta into 180 upon pi. In this relation we convert radian measure into degree measure. Okay. Now in last two remark we have seen, that is radian into degree, degree into radian. Now here next third remark is taking pi is equal to 3.14. Then in this relation, that is 1 radian is equal to 180 upon pi. If we replace pi 3.14, that is 180 degree upon 3.14, then we get the value 57.3248 degree. So 1 radian is equal to 57.3248 radian. So in comparison, so radian measure is greater than degree measure. जसं आपण बघा, एका डॉलरची किंमत काहीतरी 57 रुपये असं समजून घेतो, म्हणजे डॉलर हा काय रुपयापेक्षा काय मोठा आहे. तसं इथं काय रॅडियन मेजर म्हणजेच किती 57 पॉईंट समथिंग डिग्री, म्हणजे रॅडियन मेजर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन डिग्री मेजर. आपण पुढे एक्झाम्पलमध्ये डिग्री मेजर असे फ्रॅक्शनमध्ये दिले असेल तर त्याला आपण रॅडियनमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं, रॅडियनला डिग्रीमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं आपण पाहू. आता एक लक्षात ठेवा, हा जो टेबल आहे याच्यापेक्षाही अजून तुम्ही करू शकता, पण शक्यतो हा टेबल तुम्ही लगेच काय करायचं आहे, नोटबुकवर लिहून घ्यायचं आहे आणि त्याला लर्न करायचं आहे. पहा डिग्री काय दिलं आपला 15 डिग्री. आता या रिलेशननुसार आपण थिटा 15 डिग्री 15 इंटू पाय अपॉन 180, पहा हे जर आपण केलं तर काय 15 1 जा 15 12 जा. सो वी गेट पाय बाय 12. 15 डिग्री इज इक्वल टू काय पाय बाय 12. आता तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पाहाल तुम्हाला 30 डिग्री दिसणार नाही 11च्या ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये, विशेषतः 12च्या ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये. तर तिथे तुम्हाला हे रिलेशन दिसेल. हे फॉर एव्हर जोपर्यंत तुम्ही मॅथ्सशी रिलेटेड आहे तोपर्यंत हे रिलेशन तुम्हाला काय राहील, म्हणजे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं राहील. हा एक लाईफ टाईम प्लॅन मी तुम्हाला देतो आहे. मग बघा 30 डिग्री काय, 30 डिग्री मीन्स पाय बाय 6. त्यानंतर थोडक्यात काय 180ला आपण 6ने डिवाइड केलं 30 डिग्री येतो. 180ला जर आपण काय केलं 4ने डिवाइड केलं पाय बाय 4. याला 180ला 3ने डिवाइड केलं तर 60 डिग्री येतो. नंतर पाय बाय 2 बा 15 डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय 12. जास्त करून आपण हे यूज करतो 30 45 हे जे फायनाईट ते आपण यूज करतो. पाय बाय 6, पाय बाय 4, पाय बाय 3, पाय बाय 2. आपण लास्ट एक्झाम्पलमध्ये बघितलं होतं 2 पाय बाय 3. पाय बाय 3 मीन्स 60 आणि त्याच्या डबल म्हणजे किती 120. अगेन 180 म्हणजेच किती पाय, जे रिलेशन आहे आपलं तो बरोबर. 270 किती पाय बाय 2 म्हणजे 190 आणि 270 म्हणजे काय 390 म्हणून 3 पाय बाय 2. अगेन 360. 180 इज इक्वल टू पाय, सो 360 मीन्स 2 पाय.
बी रिमेंबर, सगळ्यांनी हा चार्ट लक्षात ठेवायचा आहे आणि कायमसाठी तुम्हाला तो लागणार आहे. ओके. नाव नेक्स्ट रिमार्क इज रिलेशन बिटवीन अँगल अँड टाईम इन अ क्लॉक. अँगल आणि टाईम इन अ क्लॉक. आता बघा आपल्या काय क्लॉकमध्ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि 12. आता बघा याच्यात आपल्याला काय देईल, हा आपला मिनिट हँड आणि हा काय आवर हँड. बरोबर. आता मिनिट हँड आणि आवर हँड याच्यामध्ये बघा, आता एकूण आपल्याला वन रोटेशन मिनिट हँडचे वन कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे किती डिग्री झालं, 360 डिग्री. त्याच्यानंतर वन रोटेशन मिनिट हँडचा वन रोटेशन बरोबर काय 360, दॅट इज वन रोटेशन इज इक्वल टू 60 मिनिट्स. वन रोटेशन मिळून किती झालं त्याचं 60 मिनिट्स. डिग्रीमध्ये काय झालं, पूर्ण 360 डिग्री. वन रोटेशन ऑफ मिनिट हँड मीन्स 360 डिग्री, दॅट इज वन रोटेशन मीन्स किती मिनिट्स 60 मिनिट्स. देअरफॉर व्हॉट डू गेट 60 मिनिट्स इज इक्वल टू काय होतं आपल्याला 60 मिनिट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. आणि देअरफॉर इफ वी डिवाइड बाय 60 याला जर आपण 60ने डिवाइड केलं 60 मिनिटला तर काय होईल 1 मिनिट इज इक्वल टू काय 6 डिग्री. म्हणजे ज्यावेळेस मिनिट हँड एका मिनिटामध्ये तो किती 6 डिग्री काय करतो 6 डिग्री डिस्क्राईब करतो, 6 डिग्रीचा अँगल तयार करतो. म्हणजे ज्यावेळेस तो 12 नंतर इथे 1 मिनिटावर येईल, 12 पासून एक छोट्याशा याच्यावर येईल, कारण याच्यामध्ये किती मिनिटं आहे 5 मिनिटं. मग काय इथे एक याच्यावर येईल तेव्हा त्याने किती अँगल तयार केला राहील 6 डिग्रीचा अँगल तयार केला जाईल. बरोबर. त्याच्यानंतर बघा आवर हँड. आता आवर हँड बघा वन कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे किती राहील, वन कम्प्लीट रोटेशन आवर हँडचं सुद्धा 360 डिग्री. त्याच्यानंतर 1 आवर आपलं वन रोटेशनमध्ये तो काय करतो 12 आवर्स. हा किती करत होता वन रोटेशनमध्ये मिनिट हँड किती करत होता 60 मिनिट्स. तर हा काय करतो आवर्समध्ये घेऊ आपण आवर हँड. कोणता हँड बघतो आपण आवर हँड. त्याच्यानंतर म्हणजेच काय 12 आवर्स बरोबर काय झालं 360 डिग्री. देअरफॉर 1 आवर इज इक्वल टू काय 30 डिग्री. 1 आवरमध्ये हा जो मिनिट हँड तो किती 30 डिग्री डिस्क्राईब करत. आणि 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू काय 60 मिनिट्स. 1 आवर बरोबर काय आपल्याजवळ 60 मिनिट्स. म्हणजेच काय 60 मिनिट्स हे कोणासाठी आवर हँडसाठी 30 डिग्री. सो 60 डिवाइड बाय 60ने डिवाइड केलं तर काय 1 मिनिट इज इक्वल टू 30/60 दॅट इज 1/2 डिग्री. म्हणजे आवर हँडचा 1 मिनिट हा किती डिस्क्राईब करतो 1/2 डिग्री. तर 1 मिनिट याचा मिनिट हँडचा हा जो आहे मिनिट हँडचा जो हे 1 मिनिट म्हणजे किती होतो 6 डिग्री. दोघं लक्षात ठेवा. 1 मिनिट ऑफ आवर मिनिट हँड इज 6 डिग्री अँड 1 मिनिट ऑफ आवर हँड इज हाफ डिग्री. नाउ वी टेक example based on this relation. Theta degree is equal to theta into pi radian upon 180 and theta radian is equal to theta upon 180 pi. हे रिलेशन वरून आपण पाहू. पहिला प्रश्न बघा, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स इन द रेडियन मेजर. मग आता कशा डिग्रीचं कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे रॅडियनमध्ये. मग फर्स्ट एक्झाम्पल बघा 70 डिग्री काय रिलेशन आहे आपल्याजवळ थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा इंटू पाय अपॉन 180. मग थीटा म्हणजे किती आपलं 70 डिग्री कशाने मल्टिप्लाय करा 70 पाय अपॉन 180 0 कॅन्सल काय 7 पाय 7 इंटू पाय 7 पाय पॉसिबल नाही पुढे कीप ॲज इट इज 18 रेडियन. दिस इज युअर 70 डिग्री इज 7 पाय अपॉन 180 7 पाय अपॉन 18 रेडियन. सेकंड बघा आता
-120 डिग्री. आता -120 डिग्री, आता मायनस साईन आपण काय करणार आहे, बाजूला करणार आहे बघा. थीटा रेडियन, थीटा डिग्री इज इक्वल टू काय, थीटा इंटू पाय अपॉन 180 रेडियन. देअरफॉर -120 डिग्री, मायनस साइड आउटसाइड 120 इंटू पाय अपॉन 180, isn't it? 0 0 cancel, 6 2 जा आणि 6 3 जा, साइन 2 12 आणि साइन 3 18, म्हणजे किती लिहिलं, 2 पाय बाय 3 रेडियन. बघा, पाय अपॉन आपलं 12 अपॉन 18, 6 2 जा 6 3 जा, सो 2 पाय अपॉन 3 रेडियन. Hence it is convert degree measure into radian measure. Okay. So next example काय, convert the following radian measures in the degree measure. आता काय आपल्याला कोणता फॉर्म्युला, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाय. आता फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण, 7 थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाय. Therefore 7 pi by 3 radian is equal to 7 pi by 3 into 180 degree by pi. So what do you get? This pi and pi get cancel. काय 7 into 180 upon 3 degree. परत काय 7 into 3 6 जा 18, 60 डिग्री, म्हणजेच किती 7 into 60 म्हणजे 420 डिग्री. सो 7 पाय बाय 3 इज 420 डिग्री. सेकंड वन 4 by 7 radian. So 4 by 7 radian is converted as, now here is not pi, so interesting examples here. 4 by 7 radian is equal to 4 by 7 180 upon pi. Now see here, 4 into 180, that is 720 7 pi. Now here we take the value of pi is, pi ची व्हॅल्यू काय घेऊ आपण, 22 by 7 घेऊ. 720 7 into 22 by 7. Note that since pi is equal to 22 by 7, 7 7 cancel, 720 720 upon 22 डिग्री. इथे पुढे जाऊन काय भेटेल आपल्याला, 360 upon 11 डिग्री. 360 upon 11 डिग्री हे काय भेटेल आपल्याला, द radian degree measure of this radian measure 4 by 7. Okay. Now we will consider question number 3. Express the following angles in degrees, minutes and seconds. आपल्याला काय आहे, आपल्याला फ्रॅक्शनल मध्ये दिले 74.87 डिग्री दिलेले आहे. इथं फ्रॅक्शन पार्ट मध्ये दिले अपूर्णांकात. त्याला आपल्याला काय करायचं आहे, डिग्री, मिनिट्स आणि सेकंड. आपण बघितलं की डिग्री, मिनिट्स आणि सेकंड काय, 1 डिग्री इज इक्वल टू काय 60 मिनिट्स अँड 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड. हे रिलेशन आपल्याला यूज करायचं आहे. आणि हा जो फ्रॅक्शनल डिग्री आहे तो कसा दाखवायचा आपल्याला, मिनिट्स आणि सेकंड. नीट लक्ष द्या, विद्यार्थ्यांना अवघड वाटणारा हा एक प्रश्न आपल्या 11th मध्ये आहे. मग आता बा याला काय लिहितो मी, 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री. याला काय लिहू शकतो मी, 74 प्लस 0.87 डिग्री. आता 87 डिग्रीला काय करायचं आपल्याला, मिनिट्समध्ये करायचं. 74 डिग्री मग काय 0.87 इंटू 60 मिनिट्स. काय रिलेशन आहे आपलं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट्स. मग काय आता 0.87 इंटू 60 किती, 0 6 7 जा 42, 4 कॅरी, 6 8 जा 48, 48 आणि 4 52 किती, मग 52.20 मिनिट्स. म्हणजेच काय
74, again I can write 52 minutes plus 0.20 minutes. आता काय परत काय करतो 74 डिग्री 52 मिनिट्स. आता याला काय करावं लागणार आपला 0.20 याला सेकंडमध्ये करायचं आहे, म्हणून मी काय करतो 60 ने मल्टिप्लाय करतो. मग किती लागतो तो 74 डिग्री 52 मिनिट्स 20 into 6 120 10 is there, decimal 2 digit before, 20 into 60 1200, decimal 2 digit before. हे काय आपलं सेकंड म्हणजेच काय 74 डिग्री 52 मिनिट्स आणि 12 सेकंड्स. बरं नीट लक्ष द्या. परत सांगतो 0.87 इंटू हा जो फ्रॅक्शन होता डिग्री त्याला काय केलं आपण मिनिटमध्ये केलं, त्याला 60 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. काय रिलेशन आहे आपलं जो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट्स, म्हणून हा फ्रॅक्शन आला 52.20. त्यातला हा पार्ट काय मिनिट, हा फ्रॅक्शन पार्ट याला काय करायचं आपल्याला सेकंडमध्ये. मग 52 मिनिट्स हा 0.20ला 60 ने मल्टिप्लाय केलं, कारण काय 1 मिनिट बरोबर काय 60 सेकंद. मग याचं मल्टिप्लिकेशन काय आलं 12.00, म्हणजेच काय याच्यातला आपण कोणता पार्ट घेऊया इंटिग्रल पार्ट 12 सेकंड्स. दिस इज युअर 74.87 डिग्री मीन्स 74 डिग्री 52 मिनिट्स अँड 12 सेकंड्स. नाउ यू कन्सिडर सेकंड एक्झाम्पल -30.6947 डिग्री. मग आता याच्यात बघा ही जी मायनस साईन आहे ती आपण 30.6947 डिग्री मायनस साईन बाहेर घेऊ. याला काय लिहितो मी 30 डिग्री प्लस 0.6947 डिग्री. काय झालं 30 डिग्री प्लस 0.6947 डिग्री. आता काय 30 डिग्री प्लस हा जो पार्ट आहे याला कशाने मल्टिप्लाय करायचं आहे, याला आपल्याला 0.6947 इंटू 60 मिनिट्स. बरं आता बघा 0.6947 इंटू 60 किती 710, 6 7 जा 42, 4 कॅरी 6 4 जा 24 अँड 4 28, 2 कॅरी 6 नम 54, 54 2 56, 5 कॅरी 6 6 जा 36 आणि हे 41. डेसिमल 1 2 3 4 म्हणजे 41 पॉईंट किती आलं 41.6820 मिनिट्स. बरं आता याच्यात काय मग -30 हा जो पार्ट आहे याला काय लिहू शकतो मी 41 मिनिट्स प्लस 0.820 मिनिट्स. आता याला काय करायचं आपल्याला सेकंडमध्ये करायचं. मग काय -30 डिग्री 41 मिनिट्स आता 0.820 इंटू 60 सेकंड्स. आता काय येईल 0.820 0.86820 इंटू 60 0 2 0 येईल. 6 2 जा 12, 1 कॅरी 6 8 जा 48, 48 and 1 49, again 4 कॅरी 6 6 जा 36 and 4 40, 40.1234 किती आपलं जो -30 डिग्री 41 मिनिट्स आणि हा हे मल्टिप्लिकेशन किती आलं आपलं 40.9200 सेकंड्स. मग काय होतं -30 डिग्री 41 मिनिट्स. आता बघा 40.92 म्हणजेच किती 40 आणि हा जो पार्ट आहे हा काय मोर दॅन 5.5च्या पेक्षा जास्त आहे, म्हणून आपण काय इथं 41 मिनिट्स आपलं 41 सेकंड्स याला आपण करू. याला
इंटिग्रलमध्ये आपण कन्वर्ट करू. दिस इज युअर कन्वर्जन. नाउ विल टेक example based on these measures. The measures of the angles of triangle are in AP. The smaller angle is 40 degree. Find the angles of the triangle in degree and radian measures. असं एक्झाम्पल तुम्ही 10th ला केलेलं आहे. कुठपर्यंत डिग्री मेजर कर, पण याच्यात काय 11th मध्ये काय तुम्हाला फक्त हा भाग करायचा रेडियनचा. बरोबर. मग लेट आता काय दिलं आपल्याला, अँगल्स आर इन एपी. Angles of triangle are in AP. There are three angles of a triangle, and if three numbers are in AP, then we take as A minus D, A and A plus D. Therefore, measures of angles of triangle are in AP. Therefore, measures of angles are A minus D, A plus D. So, by first condition, कायल त्यांची सम कायल A minus D, A plus D is equal to 180 degree, because sum of measures of angles of triangle is 180 degree. Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle काय की त्याची तिन्ही कोणाची बेरीज किती असते 180 अंश. मग काय therefore A minus D, A plus D is equal to 180 degree. Minus D and plus D get cancel. A plus A, 3A is equal to 180 degree. This is, so A is equal to, therefore A is equal to 60 degree. Smaller angle काय दिलं आहे त्याचा, एक स्मॉलर अँगल त्याचा 40 डिग्री. बरोबर. मग काय आपलं A minus D, smaller angle is equal to 40 degree. So here smaller angle is A minus D. Therefore A minus D is equal to 40 degree. So A is 60 degree, D 40 degree. So D is equal to 40 degree minus 60 degree. So minus D is equal to minus 20 degree. So D is equal to 20. D ची व्हॅल्यू काय आपल्याला 20. Therefore put in this A minus D, that is this smaller angle is 40, A is 60 degree. So A plus D, A ची व्हॅल्यू काय 60 प्लस 20, सो 80 डिग्री. इथं आपल्याला काय करायचं, D ची व्हॅल्यू काढायची होती. D ची व्हॅल्यू काय, आपल्याला A ची व्हॅल्यू आली. D आपल्याला स्मॉलर अँगल दिलेला आहे A मायनस डी. याच्यातला स्मॉलर अँगल कोणता आहे A मायनस डी. सो A मायनस डी इज इक्वल टू 40 डिग्री. याच्यावरून आपण काय केलं, D ची व्हॅल्यू काढली. D इज 20, कारण आपल्याला A प्लस डी काढायचा थर्ड अँगल. बरोबर. देअरफॉर अँगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्रीज किती येईल, पहिल्यांदा काय स्मॉलर इज 40 डिग्री, देन A is 60 degree and last one 80 degree. So 40 plus 60, 100, this is 80 degree. But till the problem is not in. Now remaining is to find the angles in radian measure. So we find first these angles in radian measure. Now 40 degree ला आपल्याला काय करायचं, 40, 60 आणि 80 डिग्रीला आपल्याला काय करायचं आहे. नाव 40 degree is equal to 40 into pi upon 180. So what we get, 4 here, 2 2s are 4, 2 9s are, so 2 pi by 9 radian. This is 40 degree. Also
60 degree is 60 into pi by 180. So this is pi by 3, 63 the, and 80 degree is equal to 80 into pi upon 180. 0 0 cancel, so 2 4 जा and 2 9 जा. Therefore angles of triangle in radians are 2 pi by 9, pi by 3 and 4 pi by 9 radian. Now we'll take next example. One angle of a quadrilateral is 2 pi by 9 radian. 2 pi by 9 radian है, and the measures of the other three angles are in the ratio 3:5:8. Find their measures in degree. Quadrilateral have 4 angles. One angle is given in radian, other three are in ratio. Their ratio is given and we have to find their measures. असं एक्झाम्पल आपण 9th मध्ये 10th मध्ये केलेलं आहे, 9th मध्ये केलेलं आहे आपण. बरोबर, फक्त इथे काय दिलेलं विशेष काय इथं की 2 pi by 9. एकदम इझी मॅथ, तुम्ही जस्ट स्टेप बाय स्टेप करत गेले तर तुम्हाला म्हणजे 11 12 दोन्ही मॅथ पण इझी जाईल. फक्त काय करायचं, स्टडी व्यवस्थित करायची, अवघड काहीच नाही. 3 pi by 3:5:8 हे काय आपल्याला रेशो दिलेलं आहे. आता फर्स्ट measure of one angle. Is equal to किती 2 pi by 9 radians. म्हणजेच किती, याला आपण आता काय करू, पाय रेडियन मीन्स 180. हे आपल्याला सर्व कशात पाहिजे, डिग्रीमध्ये. याला पण आपण डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करू. म्हणजेच किती 2 9 2 जा 18 म्हणजेच किती 40 degree. Now other angles in the ratio 3:5:8. Therefore their measures are, त्यांचे मेजर्स काय घेऊ आपण, त्यांचे मेजर्स काय राहील आता की 3 5 आणि 8च्या कॉमन मल्टिपलमध्ये 3k डिग्री 5k डिग्री अँड 8k डिग्री. बरोबर, 3k 5k आणि 8 डिग्री. नाव बाय प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral, that is sum of measures of angles of quadrilateral is 360 degree. So what do you get by property of quadrilateral? This one angle is 40 degree, 3k degree, 5k degree, 8k degree is equal to 360 degree. सर्व डिग्री आपण कॅन्सल करू, म्हणजेच काय जातं 40, 3 + 5 8 and 8 16k is equal to 360. So 60k plus 40 तिकडे आता नका minus 40, 60k is equal to 320. So k is equal to 320 by 16. 16k is equal to 360 minus 40. So 16 divided k is equal to 20. This is the value of k. Therefore measures of remaining angles in degree किती 3k, 3 into 20 degree that is 60 degree, 5k 5 into 20 degree that is 100 degree, and last one 8k degree that is 8 into 20 160 degree. पहा त्यांची सम होते का 360 किती दिलं आपल्याला 40 plus 60 100 and 100 200 and 160 that is 360 degree. Yeah. Now we'll take next very interesting example. Find the angle between hour and minute hand of a clock
ॲट 5:15. 5:15 म्हणजे काय, 5 पास 15 मिनिट्स, 5 नंतर 15 मिनटं, बरोबर, 5:15, बरोबर. मग आता बघा इथे काय, जस्ट आपण जर हेचे डायग्राम काढला तर आपल्याला काय सर 5 हे इथे 5 आणि इथे काय मिनिट हँड ॲट 3 अँड आवर हँड जस्ट पास 5. कारण काय, ह्या 1 मिनिट हँड्स जेव्हा काय करतो पूर्ण 1 राऊंड घेतो तेव्हा हा जो आवर हँड आहे तो एक मार्कवरून दुसऱ्या मार्कवर जातो. म्हणजे याचा अर्थ काय की क्वार्टर पास्ट आहे म्हणजे किती, 1/4 पार्ट त्याने काय केलेलं आहे, डिस्क्राईब केलेलं आहे, कोणी मिनिट हँडने. मग त्याचा अर्थ काय की हा आवर हँड पण काय राहील, ह्या 5 आणि 6च्या मधला काय राहील, 1/4 पार्ट त्याने काय केलेलं राहील, कव्हर केलेलं राहील, बरोबर. आता बघा, वी नो दॅट मिनिट हँड describes an angle of angle of 6 degree in 1 minute. टोटल काय 360 डिग्री आहे आणि तो काय करतो 60, एका राऊंडमध्ये काय करतो तो 60 मिनिट्स कव्हर करतो. म्हणजे एका मिनिटमध्ये तो काय करतो 6 डिग्री रिलेशन बघितलं आपण. 1 मिनिट हँड डिस्क्राइब्स 6 डिग्री. Therefore, from figure, that is minute hand describes किती मार्क दिसतोय तो 1 and 2 हाऊसेस. एक दिस 1 हाऊस अँड दिस इज सेकंड हाऊस. म्हणजेच किती 2 × 30 दॅट इज 60 डिग्री. 130 अँड 130. पण आता पहा आवर हँड काय थोडा डिफ्लेक्ट झालेला आहे पहा. ऑल्सो वी नो दॅट आवर हँड describes or turn describes 1/2 degree in 1 minute. आता काय दिलं आपला क्वार्टर पास 5 हा किती पुढे गेला 1 2 3 म्हणजे 15 मिनिट्स गेलेला आहे. 15 मिनिट्स म्हणून काय therefore our hand describes angle is equal to 1/2 into 15 degree. 1/2 into 15 that is 7.5 degree. आता काय मग therefore टोटल हा 60 आणि हा काय 7.5 डिग्री. therefore angle between our hand and minute hand किती, पहिल्यांदा हा 60 डिग्री आणि इथून 5च्या पुढे एवढा पार्ट जो 1/4 तो किती 7.5. टोटल किती 67.5 डिग्री एवढं टोटल हे राहील. पुढचे जे आपले एक्सरसाइज आहे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू. स्टे विथ अस अँड एन्जॉय द मॅथ.